नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियोटी जानिबा मीन राशि व्यक्ति अगस्ट मासटी केमिति कटिब। अगस्ट 2025 रे मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं बेपार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा आज भिडियोटी अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल विषय रे। जदि आपणकर मीन राशि होइथाए ताहले ए भिडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछथि ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करि नेबा। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति। अगस्ट मासरे मीन राशि रे केउ ग्रह केउ स्थान रे विराजमान रहिबे। एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। मीन राशि व्यक्ति मैंने ध्यान देखि शुणु। आपणकर प्रथम घरे विराजमान अच्छा शनिदेव। आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान अच्छा शुक्रदेव सांगे देवगुरु बृहस्पति। आपणकर पंचम घरे विराजमान अच्छा सूर्यदेव एवं बुधदेव। आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अच्छा केतु एवं आपणकर सप्तम घरे विराजमान अच्छा मंगल। आपणकर द्वादश घरे विराजमान अच्छा राहुदेव। दर्शक बंधु ये तो थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अगस्ट 2025 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम घर होइथाय आमर स्वास्थ्य एवं इम्यूनिटी सिस्टम रा घर। आपणकर प्रथम घरर स्वामी बनुछंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान अछंती। मीन राशि व्यक्ति मैंने देखंतु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान रहिबा जगो अगस्ट मासरे आपणकर स्वास्थ्य तो आपणक पई भल रहिबा। किंतु मने रखंतु जे द्वादश घरर स्वामी शनिदेव आपणकर प्रथम घरे विराजमान रहिबा जगो आपणकु जॉइंट पेन देखा दबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणकु दिने दिने गोड़ बथा समस्या देखा दबार मध्य बहुत संभावना रही अछि एवं आपणकु दुर्बल लागिबार मध्य बहुत संभावना रही अछि एवं आपण माने दिने दिने बहुत लेजीनेस मध्य रही पारंती। आउ ता सहित आपणक भितर टिके अलौसामी मध्य लागी रहिबो। आपणकु काम करिबाकु मध्य मन लागिबो नाही। आउ आपणकर मन भितर मध्य दिने दिने बहुत भावना सृष्टि हेबो। काहेकि ना आपणक पई शनिकर 7.5 सेकेंड चरण चालू अछि। एही कारणरू आपणकु अगस्ट मासरी एसबु समस्या देखा दबार संभावना रही अछि। एथिपाई मीन राशि व्यक्ति माने अगस्ट मासरे आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखिबा सहित आपणकर मन को सबुबले एकाग्रत रखिबाकू चेष्टा करंतु। आउ ता सहित आपणकर अलस को मध्य दूर करबाकू चेष्टा करंतु एवं आपणकर मन को काम कार्य रे लगेइबाकू चेष्टा करंतु। किंतु आपणकर स्वास्थ्यर कथा कहिबाकू गले आपणकर स्वास्थ्य प्रति कौनसी भी बड़ समस्या देखा दबो नाही। केवल छोटमोट समस्या ही लागी रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अगस्ट मासटी केमिति कटिबा। पंचम घर होइथाय विद्यार्थी मानक पई। आपणकर पंचम घरर स्वामी बनुछंती चंद्रमा। आपणकर पंचम घरे सूर्यदेव एवं बुधदेव विराजमान अछंती। विद्यार्थी माने देखंतु आपणकर पाठ पढ़ार कथा कहिबाकू गले आपणकर पंचम घरे बुधदेव आदित्य राजयोग बनाउछंती। एही कारणरू अगस्ट मासरे विद्यार्थी मानक पई गवर्नमेंट एग्जाम को नै बहुत भल रहिबा। आउ जदि अगस्ट मासरे आपणकर कौनसी भी एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट आसीबार मध्य संभावना रही अछि एवं आपणकर पाठ पढ़ा को नै मध्य अगस्ट मासटी बहुत भल रहिबार संभावना रही अछि एवं विद्यार्थी माने कौनसी जगह एडमिशन करने को चाहूथिले मध्य करि परिबे एवं विद्यार्थी मानकर माइंड मध्य बहुत भल रहिबाकू जाउअछि। आउ ता सहित आपणकर पाठ पढ़ा विषय रे सबु किछि डिटेल्स जानिबाकू मध्य अधिकरु अधिका चेष्टा करिवे एवं विद्यार्थी मानक पई गोटे खुशीर कथा हला जे आपणकर पंचम घरे राजयोग बनिबा जगो खास करी 15 अगस्ट ठारू आपणकर पाठ पढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबाकू जाउअछि। एथिपाई आपण माने आपणकर पाठ पढ़ा रे जहा मध्य डिसिजन नबाकू चाहूथिले 15 अगस्ट परे नियंतो। आउ जदि 15 अगस्ट पर आपणकर कौनसी भी एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबो। काहेकि ना सूर्यदेव निज राशि रे विराजमान करिवे। एही कारणरू 15 अगस्ट पर आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबाकू जाउअछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ अगस्ट मासरे आपणक पई केमिति रहिबा। पंचम घररू ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए।
ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ। ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକା ଟେନସନ୍ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ 75% ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣର ରାଜଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଟିମ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କାରକ ବୁଧଦେବ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଶିକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରମ୍ ସ ଗୁରୁଭେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାମ୍ ପ୍ରିମ୍ ପ୍ରମ୍ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।